नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आने के लिए। मैं सागरिका घोष, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर, और उपस्थित हैं महुआ मोइत्रा, हमारे लोकसभा के सांसद। आज हम आपके सामने दो तीन महत्वपूर्ण और ज़रूरी मुद्दे, बहुत ही गंभीर मुद्दे रखने जा रहे हैं। पहला और प्रमुख मुद्दा चुनाव आयोग और चुनाव आयोग का जो असंवैधानिक खेल जो चल रहा है, ये मुद्दा है। दूसरा, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हथियार बना के इस्तेमाल करके बीजेपी विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ईडी को हथियार बना के और असंवैधानिक तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके। तीसरा मुद्दा भी है, ये है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था बंगाल में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं जिनके ऊपर हिंसक हमला हो रहा है, इसको लेकर भी हम कुछ कहेंगे। तो सबसे पहले महुआ मोइत्रा जी आपको संबोधित करेंगी और उसके बाद अंत में मैं दो तीन शब्द आपके सामने रखूंगी। Hello, I'm Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the Trinamool Congress. I'm here to apprise you of the latest situation with the Election Commission of India, after which my colleague Sagarika Ghosh will speak on the other two topics. So on the Election Commission of India, it is pertinent to note that on the 2nd of July in the afternoon, by about 12 o'clock, I think it was, that the traitors of the Trinamool, who have been elected on Mamata Banerjee's symbol, but who have now very shamefully and shamelessly calling themselves this breakaway bloc, this bloc of traitors, petitioned the Election Commission. When they complained to the Election Commission by 12 o'clock, by evening that very same day, which is something unheard of, we have gone to the Election Commission and it is they're always hard pressed to reply within a week. So to write to us, the Trinamool Congress, within 3 to 4 hours was itself unprecedented. The Election Commission is a body that always insists on proper authorization and proper authorized representatives to go. I remember a time when very senior leaders of the India Alliance had gone from each party and only 2 or 3 were let in, and seniors like Mr. Jairam Ramesh were sitting outside. They were not even let inside the room. So who did this faction represent that they were allowed to go in? They went and gave a representation to Election Commission in the afternoon of the 2nd of July. Same day Election Commission wrote to us and said that we have received this letter from Ritubroto Banerjee and company. Please, we are constituting this commission of inquiry. Please reply to us by the 10th of July, 5:30 p.m. was the deadline. And it told us, the Trinamool Congress, that reply to us by this time, and that copy will then be passed on to Ritubroto and company. And Ritubroto and company were asked to also further reply to the EC's letter by the 10th of July, 5:30. Now, we sent the 6th of July by 5:30. Now, on the 6th of July, the letter was emailed. On the 6th of July, by 12 or 1 o'clock in the afternoon, a delegation of 3 MPs, Sagarika Ghosh, Mahua Moitra and Kalyan Banerjee, our Chief Whip in the Lok Sabha, went physically to the Election Commission and gave the letter by about 1 o'clock in the afternoon, it was, on the 6th of July. Later we found out that the Ritubroto and company were not physically present to give the letter, nor had they emailed a letter. They had written seeking an extension of 1 week till the 10th of July. Now it is the 10th of July and no letter. It was written in the EC's representation very clearly that the letter which will come from us
will go to them, and the letter which will go to them will be passed on to us. Today it is the 12th of July. 2.5 days have gone since the 10th of July extension which had been given to their camp, which had been given by virtue of them failing to meet the deadline of the 6th. Now it's been 2.5, so we would like to ask the Election Commission, what is this malified intent between giving them this extra leg room, between giving them this extra time? You gave us a week, whatever the date was, we went in and gave it to you by that week, by that time, 6th of July. They asked for an extension of a certain time. That extension has come and gone 48 hours later. Why have you not replied? Last night, a letter was sent by our Honorable Chairperson of the All India Trinamool Congress, Mamata Banerjee, to the Secretary of the Election Commission, pointing this out, where she says, lays out the chronology of events, and in the end, she very clearly says that our letter, the Trinamool Congress's letter, which we have submitted on time on the 6th of July, should be considered without giving the Ritoproto camp their time to figure out an answer. Because what has been happening every time, we hate to say this, the Election Commission is supposed to be a neutral statutory body. In spite of this, unfortunately, what we think is, when we give an answer, our papers are being handed over to their side. Then they are sitting down, then they are writing their answers, then they are giving the answers based on what our reply has been. That is not what it's supposed to be. The Election Commission is supposed to have a level playing field. You meet the deadline, you give us the answer. You can't have more than 48 hours past a deadline, past an extension. So this is a very serious issue. Mamata Banerjee has written a letter yesterday to the Election Commission. We are bringing that up. আমি বাংলায় বলছি আপনাদের যে আমাদের যে গদ্দার গ্যাং বলবো, এই গদ্দার গ্যাং নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিল জুলাই মাসের 2 তারিখ। তারা একটা আবেদন করেন, একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেন নির্বাচন কমিশনকে। নির্বাচন কমিশন কোনোদিন এত তৎপরতার সাথে কাজ করে না, কিন্তু এবার দেখা গেল যেদিনই এই গদ্দার পার্টি নির্বাচন কমিশনে গেলে 2 তারিখ 2রা জুলাই, সেই দিন 4 না 5 ঘন্টা পরেই অতি তৎপরতার সাথে নির্বাচন কমিশন অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসকে একটি চিঠি লেখে এবং বলে যে আমরা ঋতব্রত গ্যাং থেকে এই চিঠিটা পেয়েছি, এটার আপনারা উত্তর দিন, আপনারা যেটা রিপ্লাই হবে সেটা আমরা ঋতব্রত গ্যাংকে দেব। এবং ঋতব্রত গ্যাংকেও তারা চিঠি লিখে বলল যে আপনারা আপনাদের সাইটটা দেন এবং সেই চিঠিটা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসকে দেওয়া হবে। এই চিঠি পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন থেকে আমাদের 6 তারিখ জুলাই অবধি টাইম দেওয়া হলো, সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলো নির্বাচন কমিশনকে, দুপক্ষকে। আমরা অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস 6 তারিখ জুলাইয়ের ইমেলে আমাদের উত্তর সমস্ত নথিপত্র দিয়ে সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করে এটা আমরা ইমেল করে পাঠাই। তারপরে সশরীরে আমাদের 3 জন জনপ্রতিনিধি, সাগরিকা ঘোষ ডেপুটি লিডার রাজ্যসভা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, মহুয়া মৈত্র এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিফ হুইপ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভায়, আমরা 3 জন সশরীরে অশোকা রোডে নির্বাচন সদনে গিয়ে চিঠিটা জমা করলাম এবং তারপরে একটা প্রেস কনফারেন্সে করলাম। ঋতব্রত গ্যাং, গদ্দার গ্যাং কিন্তু সশরীরে যায়নি এবং পরে জানা গেল তারা নাকি একটি এক্সটেনশন, এই সময়সীমা বাধাবার একটি আর্জি করেছে। সেই আর্জি তাদের মঞ্জুর করা হয় এবং নির্বাচন কমিশন বলে যে এই গদ্দার পার্টি তাদের আর্জিটা 10ই জুলাই এটা দিতে পারে 5:30টায়। এখন বাজে দুপুর 3:30, 12 জুলাই, 13 জুলাই, 48 ঘন্টা, প্রায় 48 ঘন্টারও বেশি, এখন প্রায় 60 ঘন্টা হতে চলেছে, 72 ঘন্টা হতে চলেছে। কি দেখা যাচ্ছে? কোনো জবাব এই গদ্দার পার্টি থেকে আসেনি। কারণ নির্বাচন কমিশন আমাদের লিখিতভাবে জানিয়েছিল তো যেটাতেই রিপ্লাইটা পাবে আমাদের সেটা দেবে। তাই আজকে গতকাল রাত্রিরে আজকে আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসন মমতা ব্যানার্জি তিনি একটি লিখিতভাবে
সেক্রেটারি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন যে আপনারা নিরপেক্ষ সাংবিধানিক বডি, ভারতবর্ষের ট্যাক্স পেয়ার পেস ফর দিস বডি, তাই আপনারা যখন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন 6 জুলাই, আমরা ঠিক টাইম মতো দিয়েছি, গদ্দার পার্টি দেয়নি। তারপর তাদের আবেদন মঞ্জুর করে আপনারা সেটা বাড়িয়ে 10 তারিখ করেছিলেন। 10 তারিখ এসে চলে গেছে, তবুও কোনো রিপ্লাই আসেনি। তাই এখন ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ ফেয়ারনেস এখন কিন্তু কেবল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের যেই রিপ্লাইটা, যেই জবাবটা, যেই নথিপত্র আমরা দিয়েছি, কেবল সেটার ভিত্তিতে ইলেকশন কমিশন, নির্বাচন কমিশন যেন তাদের ইনকোয়ারিটা কমপ্লিট করে। কারণ এটা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়, বা নিশ্চয়ই এটা কোনোভাবেই বিচারের দিক থেকে দেখুন, আইনের দিক থেকে দেখুন, কোনোভাবেই এটা ঠিক নয় যে আমরা চিঠি দেব, সেই চিঠির কপি নির্বাচন কমিশন গদ্দার পার্টিকে দেবে, আর গদ্দার পার্টি তারপর আমাদের নথিপত্র খুঁটিয়ে সেটাকে বেসিস করে তারা তাদের রিপ্লাইটা করবে তাদের টাইম নিয়ে। সেটা তো হয় না। You cannot have a compromised referee. We have a compromised referee, but please, we are asking for the compromised referee not to be so openly compromised. এই ম্যাটারে এটাই বলার ছিল। এবার আমি আমার কলিগ সাগরিকা ঘোষকে তুলে দিচ্ছি। दोस्तों, मैं हिंदी में बोलूंगी कि स्वतंत्र भारत में हम पहली बार देख रहे हैं कि किस तरह से हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, हर संवैधानिक संस्था को हथियार बनाया जा रहा है, और ये हथियार विपक्ष के खिलाफ इस तरह से लगाया जा रहा है जैसे कि बीजेपी विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहती है और एक वन पार्टी स्टेट बनाना चाहती है। बीजेपी एक ही पार्टी का राज, ये बीजेपी चाहती है कि हर विपक्षी, हर विरोधी दल, हर विपक्ष के जो राजनीतिक दल है ये खत्म हो जाए और सिर्फ बीजेपी ही रहे, ये चाहती है। तो इसी जैसे ईसी के साथ हो रहा है, ईसी को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार की तरह, ईडी को भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। ये बिल्कुल अभूतपूर्व है और ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अनप्रेसिडेंटेड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसे हमने कभी नहीं देखा है स्वतंत्र भारत में कि इस तरह से ईडी का इस्तेमाल और ईसी का इस्तेमाल, और खुलेआम, मतलब बिल्कुल कोई झिझक भी नहीं, खुलेआम ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ईडी बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। आपको सभी को मालूम है कि 2014 के बाद 95% केसेस, ईडी के केसेस विपक्ष के नेता के ऊपर हैं, और बीजेपी का मकसद है कि ईडी को इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाना और विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से ठप कर देना है, पंगु कर देना है। तो ये है ईडी का मकसद और बीजेपी का मकसद। और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव को लेकर जो जमीन के आरोप लगे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, वहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोल दिया है कि उनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहां क्यों ईडी नहीं जाती है? मध्य प्रदेश में क्यों ईडी नहीं जा रही है? मंदिर में क्यों नहीं जा रही है? हमारे फंड्स फ्रीज कर रहे हैं, मंदिर के फंड्स क्यों नहीं फ्रीज कर रहे हैं? अगर विपक्षी राज्य में, विपक्ष के राज्य में अगर ये मंदिर के ये जो आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं राम मंदिर के, ये अगर विपक्षी राज्यों में होता तो ईडी तुरंत पहुंच जाती वहां और कार्रवाई करती और बोलते कि ये पीएमएलए ऑफेंस है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफेंस है। तो क्यों नहीं जा रही है वहां ईडी? तो ये जिस तरह से एक मापदंड नहीं है और पक्षपात, भेदभाव जो ईडी कर रही है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और जैसे मैंने कहा, अभूतपूर्व है, कभी हमने देखा नहीं है स्वतंत्र भारत में इस तरह के। तो ये इससे दर्शाता है कि बीजेपी वन पार्टी स्टेट
क्रिएट करना चाहती है और विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। मैं और भी एक टिप्पणी करूंगी, जिस तरह से बारुईपुर में जो घटना घटी है, जो बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है, इसके विरोध में टीएमसी ने हम सड़क पे उतरे, पर हमारे ऊपर हिंसक हमला हुआ, हमारे जो कर्मी हैं इनके ऊपर हिंसक हमला हुआ। तो हम देख रहे हैं कि अब विरोध करने का मौका अभी नहीं रहा है बंगाल में, और जिस तरह से टीएमसी के कर्मी के ऊपर जिस तरह से हमला हो रहा है, ये हमने बंगाल में कभी नहीं देखा है, और दर्शाता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है बंगाल में बीजेपी के अंडर। अब हम प्रश्न लेंगे, हम नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है, हम प्रश्न लेते हैं, सवाल के जवाब हम देते हैं, तो हम प्रश्न लेंगे। যেটা কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে গত শুক্রবার দিনই চিঠি দিয়ে দিতব্রত ফ্যাকশনের তরফ থেকে আরো 15 দিনের এক্সট্রা টাইম চাওয়া হয়েছে। সো অলরেডি 5 দিনের এক্সট্রা টাইম পেয়েছিলেন, আরো 15 দিন, অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় 20 দিনের এক্সট্রা টাইম চাওয়া হয়েছে। কমিশন এখনো পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত জানায়নি। এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন, এই যে কনস্ট্যান্টলি টাইম বাই করে যাওয়া, কেন? দেখুন, আমি এটা ওরা 6 তারিখ ডেট ছিল, তারপর ওরা 10 অব্দি চাইলো, তারপরে আরো 15 দিন চেয়েছে। আচ্ছা, এটা তো দেখুন আমি আপনার মুখে শুনছি, অথচ আমরা পার্টি তো আমরা, ইলেকশন কমিশন তো আপনাকে চিঠি দেয়নি, ইলেকশন কমিশন তো আমাদের প্রথমে চিঠি দিয়েছে। ইলেকশন কমিশন আমাদের চিঠি দিয়ে বলেছে যে যেটা ওরা লিখছে সেটা আপনারা পাবেন, যেটা আপনারা লিখছেন সেটা ওরা পাবে। সেইখানে কেউ যদি এক্সটেনশন চায়, সেটা তো ইট ক্যানট বি জাস্ট লেফট অন টু, তাহলে আমরা কেন 6 তারিখ ঠিক টাইম মতো গিয়ে ডেটটা দিলাম? ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার যে আমরা যেই নথিপত্র দিয়েছি সেটা ইলেকশন কমিশন ওদের সাথে শেয়ার করছে, যদি এটাই সত্যি হয়, এবং সেটার ভিত্তিতে তাদের আনসার হচ্ছে, নয়তো কিসের জন্য? ইট ইজ অনলি এ ডিলে। দেখুন, আমাদের কাছে সবকিছু আছে, আমরা জানি আমাদের চেয়ারপারসন মমতা ব্যানার্জি, আমরা জানি আমরা তৃণমূল কংগ্রেস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি যে আমাদের সিম্বলে 80 জন জিতেছে, আর আমরা জানি যে বাংলার 2,60,00,000 মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে। যে বা যারা এই তথ্যটা জানে এবং বাস্তবটা জানে, তাদের সময় দরকার হবে না, বিকজ দ্য ফ্যাক্টস আর ক্লিয়ার। সে মানুষ ইমিডিয়েটলি গিয়ে সবকিছু দিতে পারবে, আমরা দিতে পারবো। আমরা 98 সালে ডিসেম্বর 97-এ যখন প্রথম শুরু হয় দল, 98-এ প্রতিষ্ঠিত হয়, ধাপে ধাপে কি হচ্ছে সবাই তো জানি। ওই ফ্যাকশন তো জানেই না, ওরা বলছে 3 বছর, ওরা তো জানেই যে 2000 সালে এটা 4 বছর করা হয়েছিল, 2006 সালে এটা 5 বছর করা হয়েছিল। যখন কেউ নথি কাপে কাপে কেউ থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে এই হাত করে দিচ্ছে, ও হাতে করে আনছে, তখন তো কমপ্লিট নথি কোথাও পেতে পারছো না। তো ওরা এখন ওয়েট করছে আমরা কি নথি দিয়েছি সেটা ইলেকশন কমিশনের মাধ্যমে পেয়ে তাদের রিপ্লাই করে। এক হচ্ছে নিজে জানা, এক হচ্ছে টুকে পাস করা। টুকে পাস করার যদি চেষ্টা করছে তারা, আমি আপনার মুখে শুনলাম এটা। And I think it is shameful that the election commission has not informed us that the other side has asked for time, and whether they have granted it or whether they have not granted it, we should have right to know. আপনাদের কোনো ফিজিক্যাল মিটিং এর জন্য কিছু বলে দিয়েছেন কমিশন এখনো অবধি? না, সেদিনও তো ফিজিক্যাল মিটিং এর জন্য বলেনি, আমাদের বলেছিল রিপ্লাইটা দিতে, আমরা গিয়ে সেটা ফিজিক্যালি দিয়েছি। কোনো আমরা চিঠি জমা করে এসেছি। সেটাও তো ফিজিক্যাল মিটিং, আপনি জমা করে চলে আসেন একটা ঘরে। ফিজিক্যাল মিটিং তো খালি তো গাদ্দার গ্যাং পেয়েছে, আমরা পাইনি, আমরা জিজ্ঞাসা করিনি। যদি আপনি অন্য গ্যাংয়ের কথা বলছেন, 21 জুলাই আসছে, অন্য গ্যাংকে সরকার পারমিশন দিয়েছে গান্ধী মূর্তির কাছে, দেবে না কেন? ওরা তো আমাদের, আপনারা জানেন বাংলা এখন কি হয়েছে, এই প্রথম গণতন্ত্রে আমরা দেখলাম যে বিরোধী পক্ষ, যে সরকার ডিসাইড করে দিচ্ছে কে বিরোধী হবে। বাংলায় আমরা দেখলাম এলওপি কে ডিসাইড হবে সেটা মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করে দিচ্ছে, সরকার ডিসাইড করে দিচ্ছে কে বিরোধী পক্ষ হবে। এখন সরকার যখন ডিসাইড করেছে যে বিরোধী পক্ষ হবে, যেটা আসলে বিজেপির বি টিম, অত যদি ভালোবাসা তো নিয়ে নাও না সাথে। আমরা কি করি, কাউকে ভালোবাসলে আমরা তো সাথে নিয়ে নিই, আগলে রাখি। এটা কি রকম ভালোবাসা যে আপনারা ভালোবাসলেন কিন্তু বাফার জোন করে রাখলেন? তা এটা বাফার জোন করে রেখে তাদের এখন সেই বাফার জোনের মাধ্যমে এখন নিশ্চয়ই গদ্দার গ্যাংকে এটাও সরকার লিখে দেবে যে তারা 21 জুলাই কি বলবে, সেটাও হতে লিখে দেবে, কারণ ওদের তো জানা নেই। ঋতুব্রত ছিল না যখন 21 জুলাই হয়েছিল, উনি যেই পার্টিতে বিলং করতেন সেই পার্টি তো ওয়াজ দ্য পার্টি যা যে গুলি চালিয়েছিল। তা এখানে দাঁড়িয়ে আমরা তো, আপনারা তো জানেন, আমরা তো উই আর ওয়েটিং ফর দ্য পারমিশন, অ্যান্ড ইফ নট উই আর মুভিং দ্য কোর্ট, লেটস সি হোয়াট উইল বি ডিসাইড।
Madam, August 16, Khela Hobi Divas is scrapped and now changed with Ayushman Divas. How do you see it? Good. Let me be very happy. All we say, if you are making it Ayushman Divas, I assume it is Ayushman Bharat, the health card. Well, if you see the health card gives them 5 lakhs, and it is not universal coverage. What do you celebrate? You celebrate something which has got universal health coverage. What Bengal was giving was Shastro Shati, which was universal coverage to everybody, no questions asked. When Ayushman Bharat, why do many, Punjab government doesn't accept, why do many governments not accept Ayushman Bharat? Simply because the coverage is not universal. If you have a 2-wheeler, you can't be part of it. You have 4-wheeler, you can't be part of it. You have some electronic gadget, you can't be part of it. There are so many restrictions. Like with the Lokhir Bhandar, we were giving everybody, and when they have started, you saw in Maharashtra, 2.4 crore beneficiaries before the election. Now, slash 14,000 crores has been slashed. Same in Bengal. We had 2.4 crores. Now only 1.3 crores. What about the other 1 crore that have gone? So the question is, খেলা কার হবে? এখন তো গরিব মানুষের লাইফ, তাদের লাইভলিহুড নিয়ে খেলা হচ্ছে, তাদের জীবন, তাদের জীবিকা নিয়ে খেলা হচ্ছে। এটা কিসের খেলা হবে? আমাদের খেলা হবে দিবসটা তো সবাই সেলিব্রেট করতো। আপনারা এটা সরিয়ে এখন মানুষের জীবন জীবিকা নিয়ে আপনারা খেলা করছেন। দিদি একটা প্রশ্ন ছিল, আপনি দিদি আপনি ইডির কথা বলছিলেন, সেবাশ্রয় প্রকল্প নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটা এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এবারে নতুন করে যারা এই সেবাশ্রয়ে বিভিন্ন অনেকের অনেক অসুবিধা হয়েছে, সেই পেশেন্টদের স্বাস্থ্য ভবনে ডেকে তাদের অসুবিধার কথা জানা হচ্ছে। এই কেসগুলো পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইউজ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তো এটা তো সমস্যা আরো বাড়বে। দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে মানে স্পষ্ট যে যারা বিরোধী দলের বিরুদ্ধেই ইডি কাজ করবে। যারা ওয়াশিং মেশিন হয়ে বিজেপির কাছে চলে গেছে তাদের বিরুদ্ধে কিচ্ছু হয় না। কেন যে এই 95% কেসেস যেটা ইডি জারি করেছে সেটা কেন বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে কেন করেছে? তো সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন, যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এইসব কেসে মানে আনা হচ্ছে, সেটা তো মানে এটা ইডির একটা ষড়যন্ত্র। একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, সেবাশ্রয় আপনার যখন কুম্ভ মেলায় এত মানুষ পদপিষ্ট হয়ে শেষ হলো, তখন আপনি কটা এফআইআর করেছিলেন উত্তরপ্রদেশে? তাদের ফ্যামিলিদের গিয়ে ডেকে ডেকে বলেছিলেন যে আসুন দিল্লিতে আসুন, বলেছিলেন আসুন লখনৌয়ে আসুন, বলুন কারা পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল? তাদের তো চুপচাপ তখন টাকা দিয়ে হাসাব করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল, কি বলেছিল যে ডোন্ট ইভেন সে কি তোমরা স্যাম্পিডে মারা গেছিল। আজকে রাম মন্দিরের লুট হচ্ছে, আপনারা কার বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন? চালিয়েছে আরএসএস, মন্দির করেছে আরএসএস, চালাচ্ছে আরএসএস আর ভিএইচপি, যত সব পদাধিকার সব আরএসএস আর ভিএইচপি। আর আপনারা কোন এক্সটার্নাল কাউন্টিং সংস্থা যে একটা স্যালারিতে কাজ করে, এই 4টে চুনোপুটির বিরুদ্ধে এফআইআর করছে? কি এফআইআর করাচ্ছে? একটা ইংলিশে বলে না ফিশিং এন্ড রোভিং। যখন আপনি চোখে দেখছেন না, আপনি খুঁজে খুঁজে এরকম করছে, তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কোভিডে যতজন কোভিডের সার্টিফিকেটের নাম ছবি ছিল নরেন্দ্র মোদীর। যখন কোভিডে এখানে সরকারি হাসপাতালে দিল্লিতে যখন মানুষ কোভিডে অক্সিজেন না পেয়ে যে বডিগুলো গঙ্গায় ভাসছিল, তখন তাদের ফ্যামিলিতে ডেকে এফআইআর করা হোক। ছবিতে নরেন্দ্র মোদীর ছিল, ভ্যাকসিনের ওপরে ছিল কিনা? লোকে তো ভ্যাকসিন পেয়েও আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল। না, যেরকম বললাম, পেমা খান্ডু যিনি হচ্ছেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, ওনার বিরুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয় নিজে বলেছে যে এনার বিরুদ্ধে সিবিআই এনকোয়ারি হোক। তাও ইডি ওখানে যাবে না, অরুণাচল প্রদেশে যাবে না, মধ্যপ্রদেশে যাবে না, যেখানে এত বেশি একটা প্রচন্ড একটা জমি নিয়ে যে কারাপশন হচ্ছে, সেখানেও ইডি যাবে না। ইডি শুধু যেখানে বিরোধী দল আছে সেখানেই যাবে। তো এটা তো একেবারে স্পষ্ট যে ইডিকেই যেভাবে মানে একটা অস্ত্রর মতো ব্যবহার করছে বিজেপি, তো এটা তো স্পষ্ট যে বিজেপি একেবারে মানে বিরোধী দলদের শেষ করে দিতে চায়। আমাদের যে পয়সাটা ফ্রিজ হচ্ছে, মন্দিরের পয়সা ফ্রিজ হচ্ছে না কেন? রাম মন্দিরের যে পয়সা যে মানে অভিযোগ হয়েছে যে পয়সা নেওয়া হচ্ছে, সেখানে ফ্রিজ হচ্ছে না কেন? শুধু রাজনৈতিক দলের পয়সা ফ্রিজ হবে? যদি পাবলিকের ডোনেশন নিয়ে তো রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আপনি প্রাইভেট ট্রাস্টে রেখেছেন যাতে আরটিআই এর আওতায় বাইরে।
পাবলিকের ডোনেশন নিয়ে আজকে এসআইটি রিপোর্ট আপনি প্রকাশ করছেন না কেন? এসআইটি রিপোর্টটা আপনি প্রকাশ করছেন না কেন? আপনি এসআইটি রিপোর্টটা কার হাতে তুলে দিচ্ছেন? সঞ্জয় প্রসাদকে, যিনি সেই ট্রাস্টেরই ট্রাস্টি এক্স অফিসিয়াল। আপনি কি বলছেন? আর ইডি তো এক্সটর্শন ডিরেক্টরেট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এসআইটি রিপোর্টটা কিভাবে এসেছে? এসআইটি রিপোর্ট এসেছে, তারপরে এফআইআর হয়েছে। Absolutely. এটা কি করে হতে পারে? কগনিজেবল অফেন্স যখন হয় তখন প্রথমে তো এফআইআর হয়। এফআইআর হয় তো তার মানে কি? তার মানে যে এসআইটি রিপোর্ট হয়তো ওনাদের দেখিয়েছে, ওনার ট্রাস্টের মেম্বারদের দেখিয়েছে, হয়তো ওনারা কি done the report. মানে লিখেছে ওনারা। দলভাইরা ছেড়ে গেছিলেন, 3 জন রাজ্যসভা নমিনেশন আজকে ফাইল করেন বিজেপি ক্যান্ডিডেট হিসাবে। সেখানে সমীর ভট্টাচার্য বলছেন কি আমরা বিজেপির তৃণমূলীকরণ হতে দেবো না। দিলীপ ঘোষ বলছেন কি আমাদের সংবিধান লেখা নেই কাকে নেবো কে নেবো না। মুখ্যমন্ত্রীও তো ওদের দল থেকে এসে আমাদের এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। কোনটাকে আপনি বেশি মনে করছেন? এটা আমি ওনাকে কিছু বলতে দেবো, তারপর আমি একটা কিছু বলতে না, চাই। আমি যেটা বলতে চাই যে বিজেপির কাছে এত ট্যালেন্টের অভাব। বিজেপি হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি না, ভর্তি জনতা পার্টি। ভর্তি জনতা পার্টি এখান থেকে সব নিয়ে ভর্তি করাচ্ছে, কারণ নিজেদের তো ট্যালেন্ট নেই, নিজেদের কোনো রাজ্যসভার ক্যান্ডিডেট নেই, এখান থেকে ওখান থেকে এনে। ঠিক আছে, যারা যেতে চায় তারা মানে যেতে পারেন, কিন্তু যেটা মহুয়া বললো যে আপনি এই এক চিহ্নে আপনি জিতে এসেছেন, এক লিডারের পোস্টার লাগিয়ে আপনি আপনি নির্বাচন করেছেন। এখন হঠাৎ সেই পার্টি হেরে গেলে আপনি হঠাৎ ওখানে গিয়ে বিজেপির কাছে, তো দিস ইজ আ ননসেন্স অফ দ্য ম্যান্ডেট। যেটা বলি এটা আমার খুব মজা লাগলো। আমাকে সুকুমার রায়ের কবিতা ছিল ভালো রে ভালো, তো উনি বলেছিলেন যে এখন শ্রমিক বাবুর মুখে, তার শ্রমিক বাবুকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি, শিক্ষিত মানুষ, তা তিনি নিশ্চয়ই সুকুমার রায় পড়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে তৃণমূলীকরণ সাংঘাতিক, কোনোদিন হতে দেব না। এখন তিনি বলছেন তৃণমূলের সব মানে ভালো যারা তাদের আমরা নেব, ভাবে ভালো। তো ভর্তি জনতা হ্যাঁ, পার্টি। তাহলে আমি তৃণমূল, তার একটা সুকুমারের কবিতা আছে ভালো রে ভালো, তো দুটো লাইন শ্রমিকদার উদ্দেশ্যেই বলছি। দাদা গো, দেখছি ভেবে অনেক দূর, এই দুনিয়ার সকল ভালো, আসল ভালো নকল ভালো, সস্তা ভালো দামিও ভালো, শিমুল তুলো ধুনতে ভালো, ঠান্ডা জলে নাইতে ভালো, কিন্তু সবার চাইতে ভালো পাউরুটি আর ঝোলা গুড়। তা এখন সবাই মিলে কোন পাউরুটি আর কোন ছোলা গুড়ের জন্য যে তারা ভালো হয়েছে, সেটা কিন্তু বাংলার মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পারে। আর দিলীপ বাবুকে কি বলবেন, যিনি বলছেন যে মুখ্যমন্ত্রী তো ওদের দল থেকে এসেছেন, থোড়ি লেখা আছে কাকে নেবো না আমরা? সেটা দিলীপ বাবু আর শ্রমিক বাবু ডিসাইড করে নিন তাদের মধ্যে। ওদের যখন এত ফ্লুইড মাপকাঠি সবসময়, তাহলে ওরা ডিসাইড করে নিন। প্রশ্নটা ওদের জন্য নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে আমি বলবো যেই গদ্দারদের জন্য, যারা এতদিন বুক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে রাজ্যসভায় লোকসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে বলেছিল আমাদের টিকিটে জিতে, তারা আবার কোন মুখে সেই রাজ্যসভা সেই লোকসভায় ঢুকবে এবং এখন গিয়ে বলবে যে না, 4 মে যে রেজাল্ট বেরিয়েছে খারাপ বিজেপি এখন ভালো বিজেপি হয়ে গেছে। প্রশ্ন ইজ নট হাউ ভালো তৃণমূল আর খারাপ তৃণমূল, প্রশ্ন ইজ যে যেই গদ্দাররা বাজে বিজেপিকে, খারাপ বিজেপিকে রাতারাতি কোন পাউরুটি আর ঝোলা গুড়ে খেয়ে তারা তাদের ভালো বিজেপি করে দিল, আমার প্রশ্নটা সেটা। সুস্মিতা তো বলছেন যে 4 তারিখে আগে তিনি জানতেন এত দুর্নীতি রয়েছে টিএমসিতে, আজকে তিনি বলেছেন কিছু খুব ভালো কিছু। এখন আমি খালি একটাই প্লিজ উপদেশ দেব যে এত এত তাড়াতাড়ি বোধোদয় যখন হলো রেজাল্টের পরে, তখন আপনি বিজেপিতে থেকে থেকে আসুন, আপনারও আসামে, আপনি তো আসামে থাকছেন, আসামেও তত তাড়াতাড়ি আপনার বোধোদয় হবে আশা করি। দিদি একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে অন্নপূর্ণা ভান্ডার, যেটা লক্ষ্মী ভান্ডার তুলে দিয়ে করা হয়েছে, সেটা নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে কোনো কারণ না দেখিয়ে ফর্ম বাতিল করা হচ্ছে। তো এটাতে রাজ্য সরকারও যথেষ্ট। এটা তো আমরা প্রথমেই বলেছিলাম বাংলার মানুষকে সতর্ক থাকো। এইটা আমরা বিহারে দেখেছি 10,000 টাকা নিয়ে তারপর না দেওয়া, এটা আমরা মহারাষ্ট্রায় দেখেছি। আমরা তো বাংলার মানুষকে সতর্ক করেছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে যদি আপনারা বিজেপি এই ফাঁদে পড়েন, তবে কিন্তু যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন তারা কিন্তু আগামী দিন পাবেন না, বা খুব মানে বড়ভাবে এটা ছাঁটাই হবে। এখন বিজেপি এই মিথ্যা রটি এখন এসেছে, এখন পরিষ্কার জানেন 2,40,00,000 মানুষ, মহিলারা এটা পাচ্ছিল 1,500 টাকা করে। এখন বিজেপি বাজেটে 36,000 কোটি টাকা মোটে এটাকে
অ্যালোকেট করেছে। 36,000 কোটি টাকা মানে কি? মানে আপনি তো 1 কোটির বেশি যেতেই পারবেন না, সেখানে ওরা 1.3 ক্রোর্সকে দিচ্ছে। তো আগামী দিনে আপনি তাহলে নতুন বাজেট অ্যালোকেশন করবেন না, আপনি কি করবেন? আপনি তো প্রথমেই আপনার উদ্দেশ্য ক্লিয়ার। 36,000 কোটি যেদিন আপনি বরাদ্দ করলেন সেদিনই ক্লিয়ার হয়ে গেল যে আপনি এটা 2,40,00,000, বা তার মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে 10% থাকবে, 20 লাখ কাটো। আপনি এই ফিগারটাকে তো 2,20,00,000 নিচে আনতে পারবেন না। না না না, আপনারাও থাকেন বাংলায়, আমরাও থাকেন, এগুলো তো সব ভেরিফাইড, মাসের পর মাস মানুষ পাচ্ছে, কিন্তু আমরা মঙ্গল গ্রহ থেকে এনে এদের দিইনি। এবার बुझो कि एबार दाड़ान ना खेला तो शुरू हो ये बात हिंदी में बोल दीजिए कि राम मंदिर में जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है, खास तौर से उन्होंने कहा है कि एसआईटी पर जो कहा है कि पूरी प्रॉपर्ली रिपोर्ट पेश की जाए, और उन्होंने सब हिदायत दी है कि इस पर पूरे मामले पर जो सही तरह से जांच हो पाए। ये आप हिंदी में बोल दीजिए। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि ये एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जिस तरह से एक जो वहाँ भक्त जो आस्था के साथ श्रद्धा के साथ वहाँ जाकर के जिन्होंने दान किया है, उसी दान की लूट हुई है, आस्था के साथ धोखा हुआ है, तो हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर ये कोई विपक्ष राज्य में होता तो तुरंत वहाँ ईडी पहुंचती, तुरंत पीएमएलए का केस होता, तुरंत कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लेके कुछ मामला हो जाता। पर अभी ये इस तरह से इन हाउस टाइप का इंक्वायरी हो रहा है कि किसी को मालूम नहीं है कि एसआईटी रिपोर्ट क्या है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद ही एफआईआर दर्ज हुआ। कभी ऐसा हुआ है क्या? पहले तो जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो एफआईआर होता है ना, उसके बाद ही तो एसआईटी आता है। तो पहले एसआईटी, फिर उसके बाद एफआईआर। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसका एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ आप फ्रीज कर रहे हैं राजनीतिक दलों का जो पैसा आप फ्रीज कर रहे हैं, आपको तो वहाँ राम मंदिर के जो पैसे हैं उसको फ्रीज करना चाहिए। দিদি, সিপিএম আপনাদের পলিটিক্যালি অপোনেন্ট, সিপিএম এর একজন নেতা গায়ক আলী, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনি বারুইপুর নিয়ে প্রতিবাদ করছেন। সুজন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একই অভিযোগ, তিনিও গ্রেফতার হতে পারেন। এই ট্রেন্ডটা আপনারা কিভাবে দেখছেন? দেখুন, এটা খুব ডেঞ্জারাস ট্রেন্ড। কারণ আমরা বারুইপুর নিয়ে আমি প্রথম দিন থেকে পরিষ্কার বলছি যে আমাদের দেশে কোনোদিন বাংলায় কোনোদিন এই এনকাউন্টার আমরা দেখিনি। আর এই এনকাউন্টার এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং যেটা হয়, এটা খুব ডেঞ্জারাস ট্রেন্ড। এটা হঠাৎ যখন কিছু হয় তখন মব জাস্টিস যাকে বলে, যে ও তুমি পেটিয়েছো, আমি তোমাকে এক্ষুনি পেটিয়ে দিই। আপনি জিনিসটা ভাবুন, যাকে গণপিটুনিতে মারা হয়েছে, ইন্দ্রনীল হালদার, কি নাম তার, ইন্দ্রনীল, তাকে গণপিটুনিতে মারা হয়েছে। সে তো দোষী ছিল না, কিন্তু তাকে মব দোষী ভেবে তাকে পিটিয়ে মারলো। তার মানে এটা মব জাস্টিস, এটা ঠিক ছিল না। যদি এটা কোর্ট অফ লতে বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ঠিকভাবে করা হতো, নিশ্চয়ই গণপিটুনিতে হতো না। সিমিলারলি এই জন্যই আমাদের রুল অফ ল আছে, যাতে একটা কোর্টে ট্রায়াল হোক। আর এইখানে যেটা এনকাউন্টার, এটা তো মানে রূপকথার মতো, ফেয়ারি টেল। রাতের আধারে আপনারা ওকে নিয়ে গেছেন ক্রাইম রিকনস্ট্রাকশন করতে। ওয়ান অফ দ্য মেন অ্যাকিউজড অনলি আই উইটনেস। সে বন্দুক নিয়ে আপনি কিরকম পুলিশ যে আপনি একজন অ্যাকিউজকে নিয়ে গেছেন ক্রাইম ইয়ে করতে, সে পালিয়ে গেল। আপনি সবাইকে, তৃণমূল নেতাদের আপনারা ইল্লিগালি কোমরে দড়ি বেঁধে আপনারা ঘোরাচ্ছেন বাজারে ইন কাস্টাডি। আর আপনি একজন মেন আই উইটনেস, ওয়ান অফ দ্য অ্যাকিউজড ইন সাচ এ গ্রেভ হিনাস ক্রাইম, আপনারা এমন ভাবে নিয়ে গেলেন যে তার মুভমেন্ট ফ্রি। তাকে আপনারা একটা দড়ি নিয়ে ধরে নিতে পারলেন না, যেতে পালাতে পারবে না। ঠিক কি না? ঠিক বলছি কি ভুল বলছি? তাই এমন অপদার্থ পুলিশ, এই পুরো জিনিসটাই গোটা। ওরা চায় সত্যিটা বেরোয় না। আর এইসব ক্ষেত্রে কি হয়, এইসব ক্ষেত্রে মব যখন বাচ্চা মেয়ে ধর্ষণ হয়েছে, বাচ্চা মেয়ে খুন হয়েছে, সবাই খুব অ্যাজিটেটেড থাকে। তারা ভাবে যে সবাইকে শেষ করে দেওয়া উচিত, কিন্তু এটা তো জাস্টিস নয়, এটা তো রুল অফ ল হতে পারে না। তার জিনিসটার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে, সাময়িক অ্যাডভান্টেজ নিয়ে, তাহলে তো সবাইকে ফাঁসি দেওয়া উচিত রেড ফোর্টের ওপর দাঁড় করিয়ে। তাহলে সুপ্রিম কোর্ট তুলে দিই আমরা। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করছে, আরে মহুয়া এটা সেন্সিটিভ ম্যাটার, তোমার এটা বলার কি দরকার? 100 বার বলার দরকার আছে। এখন যদি বলার হিম্মত না থাকে কখন বলবো? আর এখানে সিপিএম ওখানে যদি প্রোটেস্ট করতে গেছে বা এই জিনিসটা তুলতে গেছে, তাদের কেন অ্যারেস্ট করা হচ্ছে?
সিপিএম এর নেতারা তো এটার সাথে যুক্ত নয়, তারা গেছে এটার বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করতে, অ্যাজ ইজ ডেমোক্রেটিক রাইট। যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেতে পারে। আমাদের কর্মীদের আপনারা পিটিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে দিচ্ছেন, অন্য কেউ যদি ওখানে গিয়ে প্রোটেস্ট করছেন সেটা তাদের ডেমোক্রেটিক রাইট, এটা কিভাবে তাদের অ্যারেস্ট করতে পারছেন? আজমল কাসাবকে যদি নিয়ে এসে কোর্টে যদি তার বিরুদ্ধে কোর্টে মানে কারবাই হতে তার পারে। কারবাই হতে পারে, তাহলে এনকাউন্টার কিলিং হঠাৎ কি করে হয়ে গেল? Didi, the 136-year-old Gauripur Jama Masjid, which was located inside the Netaji Ghosh International Airport, সেখানে the CM has said कि we give acceptance कि লোকেরা যারা আসছে প্রেয়ার করতে তাদের I don't know about this. entry I'll have to look up on this. I don't know about this. We'll wrap Today, it you up. know, Congress did a press conference. They said that Sangh is directly benefiting through the Chanda Chori. Although the Supreme Court has asked the SIT report to be submitted, what are your thoughts on that? I've given a very extensive interview on this. Of course, the Sangh is benefited. Who has set up this? Who has set up the temple? The RSS is directly responsible for setting up the temple. Most of the trustees are not most, apart from the 4 ex officio members. All the trustees are Sangh and VHP appointees. Even the Gopal Rao, who is the manager, is a Sangh person. So obviously today they are trying to play good cop, bad cop. Suddenly Yogi ji is saying, "Arey, I was not in it. My mutt is not involved in it. I will get to the bottom of it." On the other side, Hosa Bale is saying, "बहुत खराब हुआ." आप लोग ने किया, आपका मंदिर है, आप लोग ने सेटअप किया, आप लोग पूरा ट्रस्ट चला रहे हो। आपका प्रेसिडेंट नित्य गोपाल दास जी कह रहे हैं कि मेरे पास चेक साइन करने का पावर नहीं है। आपका जो कोषाध्यक्ष है, जो गिरी जी, जो आपका, ही हैज गिवन इंटरव्यू टू भारत समाचार, उन्होंने कहा है कि मैंने तो कभी चेकबुक देखा ही नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं है अकाउंट ना है। तो मंदिर क्या पब्लिक से डोनेशन आ रहा है और लोग मोजे पे वो पैसा लेके भाग जा रहे महीना पे महीना। महिपाल सिंह ने क्या कहा था? महिपाल सिंह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 2021 साल में उन्होंने कहा था कि यहाँ पे चोरी हो रही है और 7 से 8 महीना का वीडियो फुटेज यहाँ से गायब कर दिया गया था। वो चंपट राय जी को सब कुछ मालूम था। चंपट राय जी किसका आदमी थे? हमारे आदमी थे। ये सब गुड कॉप बैड कॉप खेला है, ये किसी को फूल नहीं और करता। शिलान्यास किसने किया? शिलान्यास किसने किया? प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? चांदी का चम्मच से वो चांदी भी। का चम्मच किसने किया? मुख्य यजमान कौन बने जब प्राण प्रतिष्ठा वहां पे हो रहा था? तो ये सब ये प्रधानमंत्री तक है। प्रधानमंत्री ने खुद शिलान्यास किया है, खुद प्राण प्रतिष्ठा किया है, खुद यजमान थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि संघ परिवार इसके साथ नहीं है? And today in Badrinath also one person was arrested. You know, the theft case has also been registered there. How can these, the holiest of these people, claim to be the defenders of the Hindu faith? There are over 1 billion Hindus in India. It is normal people, plain people who have given, some have given 100 rupees, 10 rupees. It is not that all Ambani Adani goes to these temples. Poor people go. You know how much difficulty people has to go to Badrinath? How much they save, old people, how they get their children, their grandchildren, how they make this journey, an arduous journey. How many people go from Bengal every year to Badrinath? You are playing with the faith of millions and you are trying to tell us you don't know. And you are arresting some little counting person over there. This has been going on for years and years and years. अभी राजस्थान में भी एक आया है। You see how much will come out. And the problem is, and I say this on record, that day one of you, ABP Anando, I said, why don't you say this? He said, बंगाल में क्यों खाচ্ছে ना? बंगाल में क्यों राम स्टोरी खाচ্ছে ना? आपका मालिक आप लोगों को बोला कि इसको मत चलाइए, ये खाएगा नहीं, लोगों को मिलेगा तब तो वो खाएगा। अगर आधे से ज्यादा एडिटर और मीडिया हाउस बोल देते हैं कि ये बंगाल में खा नहीं रहा है, इसको चलाओ मत, तो किसके आवाज कैसे पहुंचेगा वहां पर? अंडा खा रहे लोग। अंदर Right. चले। ओके, थैंक यू।